પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જમ્મુ કાશ્મીરના નૌશેરામાં જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી છે। દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત જવાનો વચ્ચે પહોંચીને પ્રધાનમંત્રીએ તેમને મીઠાઈઓ ખવડાવી દિવાળીની ઉજવણી કરી। જવાનોને સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે હું અહીં એક પ્રધાનમંત્રી તરીકે નહીં પરંતુ પરિવારના એક સભ્ય તરીકે આવ્યો છું। હું ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારથી જ હંમેશા સરહદ પર દિવાળીની ઉજવણી કરતો રહ્યો છું। પોતાના સંબોધનમાં પ્રધાનમંત્રીએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને સૈન્યના પરાક્રમની પ્રશંસા કરી। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए यह मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए। और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं।
और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहाँ जहाँ नववर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूँ। અને સમાચાર પર નજર કરીએ। અરવલ્લીમાં માર્ગ અકસ્માતમાં 3 લોકોના મૃત્યુ થઈ ગયા છે। ધનસુરાના રહિયોલ નજીક કાર અને ટેમ્પા વચ્ચે અકસ્માત થયો। કારમાં સવાર 3ના મોત થયા છે, 2 વ્યક્તિ ઘાયલ થયા છે। 3 મોબાઈલ ફોન અને 50,000 રોકડા સ્થાનિકોએ પોલીસને આપ્યા છે। મૃતકોને પીએમ માટે ધનસુરા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવાયા। ઘાયલોને સારવાર માટે મોડાસા ખાતે ખસેડાયા હતા। ધનસુરા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી છે। તો ધનસુરાના આ અકસ્માતના સમાચાર મળતા જ સમગ્ર પંથકમાં પણ હાલમાં દુઃખ વ્યાપી ચૂક્યું છે। ધનસુરા નજીક દિવાળીમાં જે પરિવાર જઈ રહ્યો હોવાની આ જાણકારી હતી। કારમાં સવાર 3 લોકોના મોત થયા છે, જેમાંથી 2 ઘાયલ થયા છે। કુલ 5 લોકો કારમાં સવાર હોવાની હાલમાં પ્રાથમિક માહિતી છે। કારમાં સવાર 3ના મોત થઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે અન્ય 2 લોકો ઘાયલ થયા છે। અરવલ્લીમાં માર્ગ અકસ્માતમાં આ સમાચાર મળી રહ્યા છે। કારનો કચ્ચાઘાણ નીકળી ચૂક્યો છે। પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને પંચનામું કરી સમગ્ર તપાસ કરી રહી છે ઘટનાને લઈને। આ તરફ અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ વે પર પણ અકસ્માત થયો। અકસ્માતમાં 3 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થઈ ગયા છે, અન્ય 2 લોકો ઘાયલ છે। વડોદરાથી અમદાવાદ તરફ જઈ રહી હતી કાર દૂધના ટેન્કર પાછળ ઘૂસી જતા સર્જાયો છે અકસ્માત। અમદાવાદથી 7 કિલોમીટર દૂર વાંચ ગામ પાસે બની છે ઘટના। ઘાયલોને હાલ અમદાવાદ એલજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। અકસ્માતની જાણ થતાં તુરંત એક્સપ્રેસ હાઈવે પેટ્રોલિંગની ઘટના સ્થળે ગાડી પહોંચી ગઈ હતી, પરંતુ આ અકસ્માતમાં 3 લોકોએ જીવ ખોવાનો વારો આવ્યો છે, જ્યારે અન્ય 2 લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। વહેલી સવારની આ ઘટના છે। અમદાવાદ આવી રહ્યો હતો પરિવાર વડોદરાથી, તે દરમિયાન આ અમદાવાદથી 7 કિલોમીટર દૂર જ અકસ્માત થયો છે। એક્સપ્રેસ વે પર અકસ્માતને લઈને પેટ્રોલિંગની જે ગાડી હતી તે તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી, પરંતુ સારવાર મળે તે પહેલા જ 3 લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાની જાણકારી મળી, જ્યારે 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। હાલમાં ઇજાગ્રસ્ત લોકોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। વડોદરાથી અમદાવાદ આવતા વાંચ ગામ પાસે આ અકસ્માત થયો છે। અકસ્માતમાં હાલમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે એક ગાડી દૂધના ટેન્કરની પાછળ ઘૂસી ગઈ અને જેના કારણે જ આ અકસ્માત થયો છે। વહેલી સવારની આ ઘટના ડ્રાઈવરે કાબુ સ્ટીયરિંગ પરથી ગુમાવ્યો હોવાની પ્રાથમિક જાણકારી છે। આ તરફ બોટાદમાં પણ 2 ખાનગી ટ્રાવેલ્સ વચ્ચે અકસ્માત થયો છે। ઢસા નજીક રાજકોટ હાઈવે પર અકસ્માત થયો છે। અકસ્માતમાં 10 થી 12 લોકો ઘાયલ થયા છે। ઇજાગ્રસ્તોને અમરેલી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। એક વધુ ઘટના અકસ્માતને લઈને દિવાળીના દિવસે 2 પ્રાઇવેટ બસ જે જઈ રહી હતી તેને અકસ્માત નડ્યો છે। 10 થી 12 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। ઢસા ગામ છે, ઢસા નજીક આ રાજકોટ હાઈવે પરની ઘટના છે કે જેમાં 12 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે, જેઓને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। આજના દિવસમાં 3 મોટા અકસ્માતમાં 2 જગ્યાએ 3 લોકોના જીવ ગયા છે, તો આ ત્રીજો અકસ્માત કે જેમાં 10 થી 12 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। 2 ખાનગી ટ્રાવેલ્સ વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો। વહેલી સવારની ઘટના છે। આસપાસથી સ્થાનિકો આવ્યા હતા, જે ઇજાગ્રસ્ત હતા તેઓને હોસ્પિટલ ખસેડવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। સદનસીબે હજી સુધી આ અકસ્માતમાં કોઈનો જીવ નથી ગયો તેવી જાણકારી મળી રહી છે।